I request all today's artists to please come to the dais, please. Shri Vyasamurthy Katti, Kumari Anagha Bhatt, Srimati Soumya Bhatt, and Shri Jagdish Kurtkoti. Cafes. Today presenting a special program on a lecture cum demonstration on the subject, the brief history of harmonium and its application in Hindustani Rag Sangeet. So as a part of interactive program, Kalakar Mandali has organized this today's program. So it will be a lecture cum demonstration on this subject. The main person who will be presenting this subject is Shri Vyasamurthy Katti, a well-known harmonium player as well as a popular vocalist. He will be accompanied on vocal support by Kumari Anagha Bhatt, on Tanpura Srimati Soumya Bhatt, and on tabla Shri Jagdish Kurtkoti. A brief introduction of Shri Vyasamurthy Katti. I think you all well aware, known about Katti, but still it's my duty to tell few words about Katti. Born and brought up in Sholapur, even though he is an electronics engineering graduate, he has chosen music as his full-time profession. Today we can see 3 engineers on the dais and 1 advocate. So music is not a part of only the musicians, and now the youngsters of different fields are choosing music as one of their interesting field. So Anagha Bhatt is an engineer, Kurtkoti is an engineer, and Vyasamurthy Katti is an engineer, and Soumya is an advocate. His sister introduced Shri Katti to music and harmonium in his childhood. He continued his harmonium training under the able guidance of Pandit Ramachari Bagewadi of Solapur. He has developed a lucid style of playing which is well appreciated by eminent vocalists and connoisseurs of music. He has accompanied many great artists of our country. He has also provided lehra accompaniment to many well-known tabla solo artists. Apart from harmonium, Shri Katti is a well-known vocalist of our country. Pandit Indudhar Nirodi of Mysore has groomed Katti as a full-fledged professional vocalist. Vyasamurthy has extensively toured Europe and USA along with eminent artists. Kumari Anagha Bhatt, born in a family of music lovers, Anagha was initiated to Hindustani vocal music by her father at the age of 4. She continued learning music from Srimati Lalita Kaikini. Presently, Anagha is under the guidance of Srimati Geeta Hegde. Professionally, Anagha is a software engineer and works for Kodiak Systems. Shri Jagdish Kurtkoti, who is accompanying on tabla today, basically Shri Jagdish Kurtkoti is also an engineering graduate. He initiated his tabla learning from Shri Uday Raj Karpur. Presently, he is taking advanced training from Pandit Yogesh Samshi of Mumbai. He has accompanied on tabla with many well-known vocalists like Pandit Venkatesh Kumar, Pandit Vinayak Torvi, and many. He has extensively toured US as an accompanying tabla artist with eminent artists. Srimati Soumya Bhatt is professionally an advocate, and she is a disciple of Vyasamurthy Katti. So I personally feel that Katti will start the lecture cum demonstration. I will hand over the stage to Mr. Katti, and I feel all of you to interact with Mr. Katti as and when it is required. He will announce that he will open the forum for asking the questions, and you can ask the questions on that particular subject, or we'll keep last 10 minutes for question and answer. I will leave it to you, Katti. Okay. So on behalf of Kalakar Mandali and then Gokhale Institute of Public Affairs, I request Pandit Gopinath to please hand over the bouquets to the artists today. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹಿರಿಯರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸರ್, ನಾಯಕ್ ಮಾಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕಲಾಕಾರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಅವರು
ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಾನು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲೇ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ವೋಕಲಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನಘಾ ಭಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು. ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ತಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೌಮ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ತಂಬೂರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೌಮ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರೀಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹರೀಶ್. ಈಗ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಂತಂದ ಕೂಡಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೋಕಲಿಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ತಬ್ಲಾ, ಅದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ಗಜಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಜಲ್ ಹಾಡೋರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಜಲ್ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಂಗಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಮರಾಠಿ ನಾಟ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಪೈಪೇಟಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಅದು ನುಡಿಸಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಈ ವಾದ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದು ಮಿಡ್ 19th century. ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಬಳಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಆರ್ಗನ್ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ರೀಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ರೀಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್ ಪಟ್ಟಿ. ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಡ್ಸು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಕಂಪನ್ ಆಗುವಂಥ ರೀಡ್ಸು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ನಾವು ಆ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಆ ರೀಡದ್ದೇನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿದು ಸೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದು. ಸೊ ಈಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆರ್ಗನ್ ಆವಾಗ ಯಾಕೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪಿಯಾನೋ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲ ತಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪಿಯಾನೋ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಪಿಯಾನೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ರು, ಸೊ ಅದು ಈ ಊರಿಂದ ಆ ಊರಿಗೆ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪಿಯಾನೋ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಆರ್ಗನ್ ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿ, ಅಂದರೆ ಪಿಯಾನೋದ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಸಣ್ಣ ಸೈಜು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆರ್ಗನ್ ವಾಸ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳಿದೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡಾಟ, ಸಣ್ಣಾಟ, ಮರಾಠಿ ಸಂಗೀತ ಥಿಯೇಟರು, ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅರ್ಲಿ 20th century ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಬಳಕೆ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಅದರದ್ದು ತುಂಬ ಪೈಪೇಟಿ ಅಂತ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪೈಪೇಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆರ್ಗನ್ ಅಥವಾ ಪೈಪೇಟಿ ಅಂತ. ಅದೇನೆ ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅದರದ್ದು ಇದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಇದರ ಡಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ 3 octaves ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 5 octaves ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರೀಡ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ
ಅದನ್ನು ಆ ದೊಡ್ಡಾಟ ಸಣ್ಣಾಟ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಪೇಟಿ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಜನರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬೈಠಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೈಠಕಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡೋದು ಬೈಠಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಜನ ಕೂಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪಾಯ್ಪೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಒಬ್ಬರು ನುಡಿಸೋದು, ಅದು ಸರಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಆಕಾರ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಬೆಲೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಆರ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಬೆಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆಗ್ಸ್. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಬೆಲೋ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಇಂಟೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಯೂಸೇಜ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಹಬ್ಬ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಕರ್ ಸರ್ ನುಡಿಸಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ತಾವು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಪಾಯ್ಪೇಟಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಬಲ್ ರೀಡ್. ಈಗ ಡಬಲ್ ರೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಿಂಗಲ್ ರೀಡ್, ಡಬಲ್ ರೀಡ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ರೀಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆವಾಗವಾಗ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ರೀಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ರೀಡ್ಸದ್ದು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಾ ಕೋಮಲ್ ರೇ ಕೋಮಲ್ ಗ ಆ ಸಾದವರೆಗೂ ಈ 12 ರೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಆಕ್ಟೇವ್. ಆ ಥರ 5 ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್. ಈ ಥರ ರೀಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ರೀಡ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಡಬಲ್ ರೀಡ್ ಆಯಿತು. 3 ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ರೀಡ್. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ರೀಡ್ಸಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಯುರೋಪ್ದಿಂದನೇ ರೀಡ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಹಳೆಯ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ರೀಡ್ಸು, ಜರ್ಮನ್ ರೀಡ್ಸು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಪಾಲಿತಾನ್ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ರೀಡ್ಸದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ರೀಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡೇ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ರೀಡ್ಸು, ಯಾಕೆ ಜರ್ಮನ್ ರೀಡ್ಸು? ಅವರು ಈ ರೀಡ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ರೀಡು ನುಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಗೋಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬ ಗೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ರೀಡ್ ನುಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಗೋಲ್ ಬರಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಗೋಲ್ ಬರಬೇಕು, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು ಸೌಂಡ್. ಹೀಗೆ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓವರ್ ಟೋನ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ಸ್ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅವರೇ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಜರ್ಮನ್ ರೀಡ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ರೀಡ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಪ್ಯಾರಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಶಾಪ್ನೇ, ಅದು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು 15-20 ಶಾಪ್ಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೀಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ರೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಡ್. ಬಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ there are other instruments which are operated by reeds like accordion. Fortunately accordion reeds are still available in Europe. ಬರ್ರಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಯುರೋಪಿಂದ ರೀಡ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀಡ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ಕಾಟೋಟಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ರೀಡ್ಸದ್ದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಜರ್ಮನ್ ರೀಡ್ಸದ್ದು ಮಾತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ, ಅದರದ್ದು ಟೋನ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ.
ನಾನು ಅದನ್ನು ನುಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಪೈಪೇಟಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್, ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಂತಲೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆ ಶಬ್ದ. ಈಗ ಆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂಗೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಅವರು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ. ಆವಾಗ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಬಂದು, ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ, ನಾನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸುಟ್ಕೇಸ್ ಥರ ಇದನ್ನು ಮಡಿಚಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸುಟ್ಕೇಸ್ ಥರ ಅದನ್ನು ನಾನು ಊರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗೀಗ ಬಂದಿರೋದು. ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ರೀಡ್ಸದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡು, ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಮೈಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮೈಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಹ ಈಗ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ಅಥವಾ ವೈಸೆ ವರ್ಸ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮದ್ದು ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಮೇನ್ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ರೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಬೆಲೋ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆಗಿ ಅದು ನಾನು ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದು ಏರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಾತು ರೀಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ರೀಡ್ಸನ್ನು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ರೀಡ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ರೀಡ್ ಆಯಿತು, ಜರ್ಮನ್ ರೀಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್. ಈಗ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರೀಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಖರ್ಜನರ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ನರ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೇನು ಖರ್ಜನರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೀಡ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ರೀಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೊಂದು 400 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 400. ಸೊ ಅದು ಸಾ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ 400 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಾ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಸಾ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? 200 ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಅರ್ಥ. ಅದರದ್ದು ಮುಂದಿನ ಸಹ 800 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 200 to 800 we get 2 octaves. 200 to 400 is 1 octave. 400 to 800 is another octave. ಸೊ 200 to 400 ಏನಿದೆ ಅದೇನಾಯಿತು, ಖರ್ಜದ್ದು ಸಪ್ತಕ ಆಯಿತು, ಅವ್ರ ಖರ್ಜದ ಆಕ್ಟೇವ್ ಆಯಿತು. 400 to 800 ಏನಿದೆ ಅದು ನರದ ಆಕ್ಟೇವ್ ಆಯಿತು. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಈಗ ರೀಡ್ಸದ್ದು ಸೆಟಪ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ 200 to 400 ರೇಂಜ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ 400 to 800 ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಸೆಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ 200ಗೆ 400 ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, 410 ಇದ್ದರೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸಪ್ತಕದಲ್ಲಿರೋ ಆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರೋದು, ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ 400 ಇರೋದಕ್ಕೆ 800 ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋದು, ಆದರೆ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಸಿಗ್ತವೆ ನನಗೆ. ಅದು ಏನಾಯಿತು, ಖರ್ಜನರ್ ಆಯಿತು. ಸಿಂಪಲ್ ಖರ್ಜನರ್. ನರ್ ಅಂತಂದರೆ 400 to 800 ಒಂದು, 400 to 800 ಒಂದು, ಅದು ನರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾದಿ, ಅದು 800 to 1600. ಸೊ 400 to 800 ನರ್, 800 to 1600 ಮಾದಿ. ಸೊ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ರೀಡ್ಸ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಡಬಲ್ ರೀಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ನರ್ ಮಾದಿ. 400 to 800, 400 to 800 ಈ 2 ಸೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ನರ್. 200 to 400, 400 to 800 ಇವು 2 ರೀಡ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಖರ್ಜನರ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕಲಿ what is kharaj and what is nar. I am just giving an example in terms of frequencies so that all of us can understand. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಇರ್ಬೋದು, 100 to 200 ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ. ಸೊ 5 octaves ಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 100, 100 to 200, 200 to 400, 400 to 800, 800 to 1600 ಈ ಥರ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಗನ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ 5 octave ಆರ್ಗನ್. But now we convert that organ into this kind of a harmonium by removing certain octaves, especially the lower octaves, because we don't use, ಯಾಕಂದರೆ ಲೋವರ್ ಆಕ್ಟೇವ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಡಗೈಲಿ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ಪಾಯಪೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ತುಂಬ ತೀರಾ ಲೋ ಆಕ್ಟೇವ್ದು ಜರೂರತ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಲೋವರ್ ಆಕ್ಟೇವ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ 3 3/4 ಆಕ್ಟೇವ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 octave ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ 3 1/2 ಆಯಿತು, 3 1/4 ಆಯಿತು, 3 octave ಬಂತು. ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ವೋಕಲ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ 2 to 2.5 octaves ಫಾರ್ ಎನಿ ವೋಕಲಿಸ್ಟ್. ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 2 octaves ಆರ್ at the most 2.5 octaves. Very gifted singers have more than that, maybe 3 or 3.5 octaves. Like Parveen Sultana, she has tremendous range. But normally 2 to 2.5 octave is the range. So why should I have the range in the harmonium? Suppose I am singing in the, for example, my pitch is black 1, and I can go till Gandhar in the lower range and till the upper Gandhar. That is what my range is, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾನು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ 2 octaves ಅಥವಾ 2 1/4 or 2 1/2 octaves. ಈ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್, ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ಸ್ ವಿತ್ 2 to 2.5 octaves ಸ್ಮಾಲ್. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. ಆ ಥರ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸಂಜೀವ್ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತಾವೇ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಓನ್ ಪಿಚ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆ 1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಬೆಳೆ 2ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಾಟ್ ದೇ ನೀಡ್, ಆ ಥರ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ 2 1/2 octaves. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಖರ್ಜನರ್, ನರ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ರೀಡ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ರೀಡ್, something like that. Now in Calcutta, if the singers come from Calcutta or any harmonium accompanist comes from Calcutta, he uses what is called a scale changer harmonium. Scale changer ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾನು ಈ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನಾನು ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ 1 octave. If it is a tuned harmonium, I will be playing in from one particular shruti or from one particular sa. Let us say black 1. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸೂರು ನುಡಿಯುತ್ತೆ ಬೇರೆದರಲ್ಲಿ. ಕಪ್ 2ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನುಡಿಸಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಬೇಸೂರು ನುಡಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್. ಆದರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಚೇಂಜರ್, ಈಗ ನಾನು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಶಾಪಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಅದು ಯಾವ ಥರ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಟ್ಯೂನ್ಡ್, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸಾರಿ ನಾನ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯೂನಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಥರ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎವ್ರಿ ನೋಟ್ ಈಸ್ 12th root of 2. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಎವ್ರಿ ನೋಟ್ ಈಸ್ 12th root of 2 times that of the previous note. That is the this one mathematical equation for that. So there are 12 notes in an octave. So this upper sa is 2 times, the frequency of the upper sa is 2 times that of the lower sa. So every other note is 12th root of 2. Why 2? Because sa is 2 times that of the previous sa. That's why every note is 12th root of 2 times that of the previous note. For example, if this is the note, this note is 12th root of 2 times that of this. This will be 12th root of 2 times that of this. As simple as that. So this is non-tempered scale. This has not been, this is tuned to only this geometric scale. ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ಯೂನ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಕರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕರೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ಲೇ ದ್ಯಾಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಫಾರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 2 ಆರ್ ವೈಟ್ 4 ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 4 ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 5, ವಾಟ್ ಎವರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ naturally tuned, it has been just tempered. So I cannot use that harmonium. But some people may not be able to play, if for example white 6 or white 2s ಆ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವೈಟ್ 3. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೈಟ್ 3ನೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 2 ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನುಡಿಸ್ಬಹುದು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೈಟ್ 3ನ ಸ್ಕೇಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 2 ಕೀಗೆ ನುಡಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ನುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಅದು ಸ್ಕೇಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೀ ವೇರ್ ಇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ so that white 3 will play on black 2 or any other. You can change it whatever you want. ಸೊ ಅದು ಸ್ಕೇಲ್ ಚೇಂಜರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್, ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಬೇಸರ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ನಾನ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗಿಗೆ ಗಂಧಾರ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಗಂಧಾರ್ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇದೆನಾ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ, ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ 12th root of 2 times ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇರೋದು, ಈ ಥರ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಒಂದು ಇದು ಇರೋದು, ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಇರೋದು ಈ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಲ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ. ಸೊ ಆ ಜನರಲ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಸೂರಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಸೂರಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಪ್ತಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಸಪ್ತಕ ನುಡಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಬೇಸರು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 5ನಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ
I cannot play that on white 6 or black 4. ಸೊ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದರೂ ಸಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತುಂಬ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾ ಯಾವುದು? ಹಾಂ 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 ಹೌದು ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಭಾತೆ, ಡಬಲ್ ಭಾತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಭಾತೆ ಅಂತ. ಹೌದು 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 ಫ್ರಂಟ್ ಹೌದು. ಹಾಂ organ reeds and harmonium. See, organ is just the harmonium only. Piano does not have, it has to be bang, ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಹೌದು, ಪಿಯಾನೋ ರೀಡ್ಸ್ ಇರೋದು. ಹೌದು ಹಾಂ ಅದೇ ರೀಡ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಸರ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ನೋ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಕಲಿಸ್ಟ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಇಲ್ಲಿ ತಬಲಾ. ಸೊ ಈಗ ವೋಕಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕಲಿತಾರೆ. ಏನು ಕಲಿತಾರೆ? ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಯಾವ ಘರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಅವರು ಏನು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ವೋಕಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ವೆರಿ ಇದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ? ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಹಾಗೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ? ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ? ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಹಾಡೋರು ಏನು ಕಲಿತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮಲ್ಲಿನೂ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಾಗ್ ಸಂಗೀತ್. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ರಾಗ್ ಸಂಗೀತ್ ಟುಡೇ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ರಾಗ್ ಸಂಗೀತ್. ಈಗ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಾಡೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೂ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಟೋಟಿಜಿ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನಲ್ಲಿ, ತಂತ್ರ ಬೇರೆ. ಹಾಡೋರಿಗೆ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ರಾಗದ ಮಾಹಿತಿ, ಬಂದಿಶದ ಮಾಹಿತಿ, ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು, ರಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ತಯಾರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸತಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸರೋತ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ಫ್ಲೂಟ್ ಇದೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ತಬ್ಲಾ, ಯಾವ ಈ ಪರ್ಕಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನೂ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರಾಗ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಾಗ ಅದೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ರಾಗ ಸಂಗೀತ್ ಈಸ್ ರಾಗ ಸಂಗೀತ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟೇ ಇರಲಿ, ಸೋಲೋನೇ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ರಾಗಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು
ವೋಕಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘರಾಣದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೈಲು, ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಅವ್ರದ್ದು ಘರಾನ, ಅವ್ರದ್ದು ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಅವ್ರು ಹಾಡೋ ಬಂದಿಷ್ಗಳು, ಅವ್ರು ಹಾಡೋ ರಾಗಗಳು, ಅಥವಾ ರಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರಾಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಕೊಡೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಒಂದು ಅಕಂಪನಿಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಡೋರ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆನೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅದರ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಕೂತು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ರಾಗ ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದ ತಬ್ಲಾ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ, ಈಗ ಠೇಕಾದಲ್ಲಿನೂ ಬೇರೆ 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 ವಜನ್ ಠೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಈಗ ಕುಮಾರ್ಜಿ ಠೇಕಾ ಬೇರೆ, ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಠೇಕಾ ಬೇರೆ. ಸೊ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಜನ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಡಿಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇದು ಇಟ್ ನೆವರ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆಂದೂ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ವೋಕಲಿಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬ ವೋಕಲಿಸ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೇನೇನೋ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಬಂದು ನನ್ನ ಹಾಡು ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಅಕಂಪನೀಸ್ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಿಸ್ನರ್. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗೀತ, ರಾಗ್ ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಲೋದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನ್ನಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವರು ಮ್ಯೂಸಿಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಟೆಂಬೆ ಅಂತ. ಅವರು ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ ಟು ದ ಫೋರ್. ಅವರು ಅದನ್ನು ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಬಶೀರ್ ಖಾನ್ ಅಂತ, ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಂಗರ್ ಆಫ್ ಕಿರಾನ ಘರಾಣ. ಅವರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸೋಲೋ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ನಾನೆಂದು ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಸಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಟೆಂಬೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ and he composed a lot of songs, bandishes. ಅವರು ತುಂಬ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು, ನೋಡಿ ಇದು ವಾದ್ಯ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ. ಅವರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದವರು ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಟೆಂಬೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು. ಅದಾದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಶೀರ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಪಿ ಮಧುಕರ್ ಪೆಡ್ನೇಕರ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಏಕನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ದಾಸ್, ಅಪ್ಪ ಜಳಗಾವ್ಕರ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ವಾಲಾವಲ್ಕರ್, ಪಂಡಿತ್ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಬೋರ್ಕರ್, ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಥತ್ತೆ ಅವರು, ತುಂಬ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಜಾಪುರೆ ಸರ್,
ತುಂಬ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ಬಿಜಾಪುರಿ ಸರ್, ತುಂಬ ಉತ್ತುಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಮತ್ವ. ಕನಕಾಪುರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೋಲೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಟೆಂಬೆ ಅವರು ಸೋಲೋ ತುಂಬ ನುಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪಿ ಮಧುಕರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಸೋಲೋ ನುಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವ ಥರ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ, ಬರೀ ಇದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನುಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ಜಳಗಾವ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂಥರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ತರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಅದು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಕಾಟೋಟಿಯವರು ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಜಾಪುರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮೊದಲು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಂತ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಲೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ರೀಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ. ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೀಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸೋದು. ಈಗ ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಉಸ್ತಾದ್ ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ನವರು. ಉಸ್ತಾದ್ ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಆಗ್ರಾ ಘರಾಣೆದವರು. ಉಸ್ತಾದ್ ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಸಿಂಗಲ್ ರೀಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಗುಲಾಮ್ ರಸೂಲ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಆವಾಗ. ಉಸ್ತಾದ್ ಗುಲಾಮ್ ರಸೂಲ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಅವರು ಈ ಶಮೀಮ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ ಸಿತಾರ್ ನುಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಶಮೀಮ್ ಅಹಮದ್, ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶಮೀಮ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ. ಅವರು ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ರೀಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇಂದ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ರೀಡ್ ಅಂತ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ರೀಡ್, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು ಸೋಲೋ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ರೀಡಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ರೀಡ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ರೀಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಟೋನ್ ಆ ಥರ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು. ಅದನ್ನು ಗೋಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೋನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕೆಲವೊಬ್ರದ್ದು ನಾವು ಸೋಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟ್ಯ ಸಂಗೀತದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯಕಿ ಇವರು ಪಿ ಮಧುಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಥವಾ ಮಧುಕರ್ ಪೇಡ್ನೇಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಗಾಯಕಿ. ಎಲ್ಲ ಈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅದು ಗಾಯಕಿ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಈಗ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸತಾರ್ ಆಗಲಿ, ಸರೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ರುದ್ರವೀಣಾ ಆಗಲಿ, ವಾಯಲಿನ್, ಇವು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂಟು ಸುಶೀರ್ ವಾದ್ಯ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮದ್ದೂ ಸೋಲೋ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಗಾಯಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಅದು ಗಾಯನದ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ, ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಥತ್ತೆ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಂತ ಅಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ತಂತಂಗ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸೋಲೋ ವಾದನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ತಂತಂಗನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೆಂಗಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ.
ಸಿತಾರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ವಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನಘಾ to sing something for a few minutes to start with, and then we'll discuss. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೈದು. राग मधुवंत.
साधो तेरो नाम करता तो सकला गुणधाम साधो तेरो तेरो नाम करता साधो तेरो नाम साधो ये साधो दे नाम साधो ये साधो करता कराधार कराधार ये कराधार साधो तेरो करता साधो ये साधो तेरो जो जैसे ध्यावे जो जैसे ध्यावे
साधो तेरो साधो तेरो नाम साधो 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 तेरो करतार साधो तेरो नाम साधो तेरो मगबा मगरे रे सा नि सा मगबा मद प पद म म ब ग म म मगरे रे सा नि सा मग म नि सा ब म ब ग म ब द प पद म म ब ग म ग रे सा साधो तेरो सा ग प म प ग म ग रे सा सा ग प म ग म द प म प सा नि द प म नि म द म प ग म ग रे सा प म प ग म म ग रे सा रे सा म प सा नि द प म ग नि नि द प म द द द द प म ग म प म ग म ग रे साधो तेरो साधो तेरो नाम साधो तेरो नाम देदो नाम साधो तेरो नाम साधो तेरो नाम तेरी आदि कोयलिया तेरी आदि कोयलिया पिया मोर परदेस वसते राधकत नित आरे रे आरे मोरिया बोले रे आरे कोयलिया तब म म गरे सा कोयलिया पसानि द प म द म ब ग म ग रे सा कोयलिया सा म ग प म द म ब म ग म ग रे सा कोयलिया ग म ग प म ब म ग म ग प म ब म सा ग सा प म ब म ग द प प द म म ब ग ग म सा सा ग ग म म प ग म प नि द प द म ब ग म ग रे सा कोयलिया आले कोयलिया कोयलिया तेरी आली कोयलिया वाह
ಒಂದು 7-8 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ಲು ಅನಘ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಆನ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಅ ವೋಕಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನೆರಳು ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನೆರಳು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ಉದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ ನೆರಳು. ಹಾಗೆ ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಹಿ ಸಹಿ ಸಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಹಿ ಸಹಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಹಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಆವಾಗೆ, ಅವ್ರೇನು ಹಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ, ಆದರೆ ಆವಾಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೇ. ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನನಗಾಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರುತ ಅಥವಾ ವಿಲಂಬಿತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್. ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲದ ನೆರಳಿನ ಥರ. ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್. ಅದನ್ನೇ ಹಾಡಿ. साधो तेरो नाम करतार तो ही सकला साधो तेरो नाम 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 साधो तेरो नाम. Thank you. I don't know how ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಸೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಡ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಘ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ had to concentrate a lot, kind of disturbing, okay. Not along with my thoughts. Yeah, it happens. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನೆರಳು ಥರ ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಡೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಥರ ನಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಅಕಂಪನೀಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಈಗ ಇವಳದು ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು, ಅವರು ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಯಾವ ಥರದ್ದು ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಜೈಪುರದ್ದು ಅಥವಾ ಆಗ್ರಾದ್ದು ಅಥವಾ ಕಿರಾಣದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇಷ್ಟನೋ. ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಕಂಪನಿಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮಾಲಿನಿ ತಾಯಿ ರಾಜೂರ್ಕರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹಾಡಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ತತ್ತೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ತಬ್ಲಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99%. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತೆ ಸಂದರ್ಭ
ಬರ್ತದೆ ನುಡಿಸೋದು. ಅದು 1% ಆಫ್ 99 ಅವರೇ ನುಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, 1% ಆವಾಗ ಇವಾಗ ನಾವು ನುಡಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದೇ ಥರ ನನಗೆ ಬೇಕು ಸಪೋರ್ಟ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ದಲ್ಲಾಗಲಿ ತಬಲಾದಲ್ಲಾಗಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ 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 ತಿಳ್ಕೊ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟದ ರೂಢಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದೇ ಥರ ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂಥರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಎರಡೂ ಥರನೂ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರು ಹಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಡೋದು, ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ಅದೂ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಅಕಂಪನಿಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ದೇರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಅಕಂಪನಿಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅನಘಾ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತು ಬೇರೆ ರಾಗ ಅಥವಾ ಇದೇ ಮಧುವಂತಿನೇ ಹಾಡಿದ್ರೂ ಅದರದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಅವಳದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಧುವಂತಿನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗ್ಬೋದು ನಾಳೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಯಾವ ರಾಗ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ರಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾ ನನಗೆ? ಹೌದು, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಅವರು ರಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರು ಹಾಡೋ ಪದ್ಧತಿ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಆ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಈಗ ಅವಳು ಒಂದು ಸಾ ಗ ಪ ಅಂತ ಹಾಡಿದ್ಲು, ಸಾ ಗ ಮ ಪ ಮ ಗ ಮ ಗ ರೇ ಸಾ ರೇ ಸಾ ನಿ ಸಾ ಗ ಪ ಪ ಮ ಗ ಪ ಪ ಮ ಗ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಗ ಸಾ ಗ ಪ. ಸೊ ಸಾ ಗ ಪ, it is not uncommon, but at this point of time, in this particular development, she picked that particular phrase, sa ga pa athwa sa ga pa ma pa antara. So I must pick it up from her and maybe use that in my supporting her. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ ಗ ಪ ಮ ಪ ಪ ಮ ಗ ಧ ಪ ಪ ಮ ಗ ಧ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ಸ ನಿ ದ ಪ ಸ ಗ ಪ ಗ ಮ ಧ ಮ ಪ ಸ ಅಂತ. ಸ ಗ ಪ ಗ ಮ ಧ ಮ ಪ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಸ ಗ ಪ ಮ ಗ ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದರ ಕಡೆ ನಮ್ಮದು ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಬಲಾದ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳದಿರೋದು ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಕಾರಿ ಇತ್ತು ಅದರ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಒಂದು ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟಿಗೆ ರಂಗ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೆ ರಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಈಗ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಕಿರಣ್ ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಎ ಶಾರ್ಪಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೇನು ಗಂಧಾರ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಧಾರ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಬರೀ ಗಂಧಾರ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವರನೂ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಂಧಾರ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೈವತ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಮಲ್ ಸ್ವರನೂ, ಕೋಮಲ್ ನಿಶಾ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಮಲ್ ದೈವತ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಮಲ್ ಗಂಧಾರ್, ಕೋಮಲ್ ರಿಷಬ್ ಎಲ್ಲನೂ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಗ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಯಾವುದು ಈಗ ಆರೋಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವರಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಸ್ವರಸ್ಥಾನ ಅವರೋಹದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಾ ಸಾಗ 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 ಪ ಮ ಪ ಗ ಪ ಮ ಗ
ಸಾಗ ಬೇರೆ ಆಯಿತು. ಸಾಗ ಪ ಮ ಗ ಮ ಗ ಸಾಗ. ಎರಡು ಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಾ ಇಂದ ಗ ಮೇಲೆ ಪ ಮ ಗ, ಎರಡು ಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರೀ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಬೆಲೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕೀ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು. ಬೆಲೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕೀ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸರ್ತೆ ಈಗ ಆರೋಹದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಗಂಧಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಶ್ರುತಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರೋಹದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದು ಬೇಸರ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಗದ್ದೂ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಮಲ್ ಸ್ವರಗಳು. ಈಗ ಕುಮಾರ್ಜಿಯವರು ಮಾಲ್ಕೌನ್ಸ್ ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಧ ಮತ್ತು ನೀ ತುಂಬ ಎತ್ತರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ಧ ಕೋಮಲ್ ನೀ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ. ಸೊ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇನಂತಂದರೆ ಈ ಗಾಂಧಾರ ಟ್ಯೂನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶ್ರುತಿಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಶುದ್ಧ ಗಂಧಾರದ ಯಾವುದೋ ರಾಗ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಯಮನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಶುದ್ಧ ಗಂಧಾರದ ರಾಗಿದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಗಂಧಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಸೂರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವರ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಸಾ ನೇ ರೇ ಗ ರೇ ರೇ ಗ ಗ ರೇ ಪ ಪ ರೇ ಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನೇ ರೇ ಗ ಪ ರೇ ಗ ಗ ರೇ ಗ ನೀ ರೇ ಗ ಗ ಸಾ ನೀ ರೇ ಗ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇದು ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಇದನ್ನೇ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಅದು ಯಾವುದೇ ಗ ಇದ್ರೂ ಹಾಡೋರ್ದು ಇದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಡೋರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ನೇ ರೇ ಗ ಗ ಪ ರೇ ಗ ನೇ ರೇ ಮಾ ಗ ಮ ರೇ ಗ ಪ ರೇ ಗ ರೇ ಗ ರೇ ನೀ ರೇ ಸಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ. ಹೆಂಗೆ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಪಂಚಮ್ ಈಸ್ 3/2 ಆಫ್ ಸಾ, ಅಂದರೆ 1.5 ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಸಾ. ಹಾಗಂದರೆ ಸಾದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Pancham's first harmonic. The frequency of Shadja's second harmonic is equal to Panchama's first harmonic. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು 3/2. ಮಧ್ಯಮ is 4/3. ಗಂಧಾರ is 5/4. ಸೊ ಹೀಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ.
ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗಿದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಹಾಗೇನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಗಂಧಾರ್ ಆ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಅಂದರೆ ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮೇಲಿನ ಶ್ರುತಿ ಹತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ರುತಿ ಹತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮಲ್ಲಿ ಆ ಗಂಧಾರ ಅಥವಾ ಆ ದೈವತ್ ಆ ನಿಷಾದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಡೋರಿಗೆ. ಅದು ಈ ಗಂಧಾರ ಟ್ಯೂನಿಂಗದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ನಿಷಾದದ್ದು ಇದು ಬಂತು ಅಂತ, ಈ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನಿಷಾದ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಬಿಡೆ ಅವರೆಲ್ಲ, ವಿಜಯ ಸಹಸ್ರಬುದ್ಧಿ ಅವರು, ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಿಷಾದ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಷಾದ್. ಕಿರಾಣದವರು ನಿಷಾದದ್ದೇ ತಂಬೂರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ತಂಬೂರಿಯಲ್ಲಿರೋದು ನಿಷಾದನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ನಿಷಾದ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಷಾದ್ ಇರೋದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಾತ್ಸಂಗತ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಬೇಸೂರು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅವಾಗ, ಇದೇನು ಇಂಥ ನಿಷಾದ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ while tuning the harmonium, for which purpose, for which artist we are tuning this particular harmonium. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೌದು, ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೇ ತುಂಬ ಸಾಥಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅವ್ರವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಥರ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳಿಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾಡೋ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರ್ತಾವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಂತ ಈ ಕಾಟೋಟಿಯವರು ಹತ್ರನೂ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 5 ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಕಪ್ 1 ಅಂದರೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಪ್ 2 ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದರದ್ದು ಗಂಧಾರ ಟ್ಯೂನಿಂಗದ್ದು ಮಹತ್ವ. ಈಗ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಈಗ ಅದು ರೀಡ್ಸ್ದೇನು ಪಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಡ್. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೆತ್ತಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದು ಒಂಥರ ಅಲಾಯ್, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಬ್ರಾಸ್ ಇದು ಅಲಾಯ್. ಅದು ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆವಾಗ ಅದು ಮೇಲಿಂದ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ವರ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಎತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂನ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇದು ಅದು ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಫುಲ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2-3 ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಬೇರೆ ಏನೂ ಅವಾಗ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಇರಲ್ಲ. ಅಥವಾ ತುಂಬ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಕುರ್ರ ಅಂತ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಅನಘಾ ಟು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಯಮನ್. Firstly, I will sing Yaman with this particular, I will accompany her with this harmonium, which is a general tuned harmonium. ಜನರಲ್ ಟ್ಯೂನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಏನೂ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಯಮನ್.
ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗಂಧಾರ್ ಅಂಡ್ ದೈವತ್ ಫಾರ್ ಯು. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್. ಈಗ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ? ಯು ಫೆಲ್ಟ್? जादू भरी पिया की नजरिया, जादू भरी मोहनियों मन प्रेम भरी, मोहनियों मन प्रेम भरी पिया की नजरिया, जादू So ಈಗ you might have noticed I'll play for some time. See this Gandhar. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ರಾಗ ಸಂಗೀತದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಾಗಸ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಂಗತಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ ಎ ಸಂಗತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪರ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಜೀವ ಕಲ್ಯಾಣದ್ದು. ನಿರೆ ಗ ಮ ಪ ರೇ ಗ ಪ ರೇ ಗ ಪ ಮ ದ ಪ ರೇ ಗ ಪ ಮ ದ ಪ ರೇ ಗ ಗ ಮ ದ ನಿ ದ ಪ ರೇ ಗ ಮ ಗ ಪ ಮ ದ ಪ ಪ ವ ಸಾ ನಿ ದ ನಿ ಪ
ಗಮದ ನಿದ ಪರೆ ಗರೆ ಗರೆ ನಿರೆ ಸಾ ಪರೆ ಗ pare. So this pare. So now how can I play this pare? See, it is said that harmonium cannot produce means and gamaks. It is true. Mean gamak namge ಖೀಂಚ್ ಕಾ ಮಾಡಿ ಏನು ಮೀನ್ ಗಮಕ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಬೇರೆ ತಂತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಆಭಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? I'll just sing and show you. Pa ma ga ma pa pa re ga ga ma da ni da pa pa re gare ni re sa ni da pa ga ma da ni ma ni da pa ga ma da ni sa ga ma sa ni da ni pa ಗಮದ ನಿದ ಪರೆ ಗ ಪರೆ ಗ ರೆ ಗಮದ ನಿ ರೇ ಮನಿ ಪರೆ ಗ ಮರೆ ಗ ರೆ gare ni re sa. So with the help of touching, ಇದಕ್ಕೆ ಟಚಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಸ್ವರ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಮೀಂಡದ್ದು ಅಥವಾ ಗಮಕದ್ದು ಅಭಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದಷ್ಟು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಮೀಂಡ್ ಆರ್ ಗಮಕ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಈಗ ಪರೆ ಸಂಗತಿ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಗ ಸಾಗ ಮಾ ಮಾ ಬಾ ಬಾ ಸಾಗ ಮದ ಪದ ಮಾ ಬಾ ಪಗ ಮಾ ಪರೆ ಸಾಗ ಗ ಮಾ ಸಾಗ ಮದ ಪರೆ ಸಾ ಗಮದ ಪರೆ ಸಾ ಸ ಗಮ ಪದ ನಿ ಪದ ನಿ ಮಾ ಪದ ಗ ಮಾ ಪದ ಪರೆ ನಿ ಪದ ಮಾ ಪ ಗ ಮ ಧ ಪರೆ ಸಾ ಗ ಗ ಮ. ಸೊ ಇದು ನಂದಾಯ್ತು. ದ ಸೇಮ್ ಪರೆ ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್. ಭೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಪರೆ. ಸಾರೆ ಗ ಪದ ಸಾ ದ ಪ ಗ ರೆ ಪರೆ ಗ ರೆ ಸಾರೆ ದ ಸಾ ಸಾರೆ ಗ ಪದ ಸಾ ರೇ ಸಾ ಸಾ ಪ ಗ ಪದ ಸಾ ಪ ರೇ ಗ ಪ ರೇ ಗ. This is a different pa. How can we play it on the harmonium?
ಪ ರೇ ಗ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ ರೇ ಗ, ನಂದಲ್ಲಿ ಗ ಮದ ಪ ರೇ ಸ ಪ ರೇ ಸ ಗ ಮದ ಪ ಪ ಗ ಮದ ನಿ ದ ಪ ರೇ ಗ ಗ ಪದ ಸ ರೇ ಸ ಸ ಪ ರೇ ಗ. All different pares. Similarly, Chayanad sa re re ga ga ma ma pa re ga ma pa ga ma re sa pa ba sa re sa da pa re ga ma pa re pa re ga ma pa ga ma re sa re ga ma pa ga ma re sa pa re ga ma pa. This is Chayanad pare. Sarang also has pare. Re ma pa ni ni sa re sa ni pa re, re ma pa ni sa ni pa re, pa re ma sa re sa ni sa re ma pa re sa ni sa re ma pa re sa. Re ma pa ni sa pa re, re ma pa ni sa re sa ni pa, re ma pa ni sa re sa ni pa re ma ni pa re, re ma ni pa re ma ni re sa. Same pare. So depending on the rag, ಆ ಪರೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ರಾಗ್ ಸಂಗೀತ್. ದ ಸೇಮ್ ಪರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ ರೇ ಗ ಯಮನ್, ಪ ಮದ ಪ ರೇ ಸ ಗ ನಂದ್, ಪ ಗ ಪದ ಸ ಪ ರೇ ಗ ಭೂ, sa re re ga ma pa re ga ma re sa Chayanad, re ma pa ni sa pa re sa sarang. So all these are pares, different pares. So hige so as a student of Rag Sangeet, I must be able to comprehend these different aspects of Rag Sangeet and should be able to reproduce them on the harmonium as far as possible, because the means are not possible. Means or gamaks are not possible. So I must be able to do justice to that particular phrase, pare. Like this, there are so many other phrases in different ragas. So this is the beauty of Rag Sangeet, and as an instrumentalist, as a student of this particular instrument, I must learn the tantra of this instrument to cater to these requirements. Andre bere bere ragdalli ಯಾವ ರೀತಿ pare. But the training wise, the students are taught ga ma da pa re sa. I must be able to appreciate that in Nand. Da pa re sa ga ga ma. So that appreciation is similar, but the tantra is different. So I think it's already 8 o'clock. So I will stop here with my demonstrations. I thank Hindustani Kalakar Mandali and all my supporting artists. So if there are any quick 1 or 2 questions. There are stoppers. By using them, and stoppers ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು, ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪರ್ಸ್. ನಾವು ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್, ಈಗ ನಾವು 1 ಆಕ್ಟೇವಲ್ಲಿ 12 ಸ್ವರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. 1 ಆಕ್ಟೇವ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ 12 notes. It contains more than 12 notes.
ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ ಶ್ರುತಿ ಬೇಕು? ಈಗ ಮಾರ್ವಾದ್ ರಿಷಬ್ ಬೇಕಾ, ಮಾರ್ವಾದ್ ದೈವತ್ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಆ ರಿಷಭದ್ದು ಶ್ರುತಿ ಇರೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪರನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಆ ಶ್ರುತಿ ಮಾರ್ವಾದ್ ರಿಷಬ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಬೇರೆ ನನ್ನದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಮಲ್ ರಿಷಬ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಟಾಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ವಾಸ್ ಕೋಮಲ್ ರಿಷಬ್ ಸ್ಟಾಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಶ್ರುತಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಶ್ರುತಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಮೀಂಡ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೀಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ ತೆಗಿಬೋದು, ಕೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಫಿಂಗರಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ಶ್ರುತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ವಾದ್ ರಿಷಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ರಿಷಬ್ ಶ್ರೀಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಗೆ ಬೇರೆ ರಿಷಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಎನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ it will be very, very minimal. For example, I will play Rag Madhuvanti, which Anagha sang to start with. So this is the Shruti of Gandha, Komal Gandha. If I increase the airflow, the Shruti will slightly decrease. The frequency will decrease slightly. Not, I mean, we cannot like it increases or decreases by a few hertz. Not like that. Very minimal variation in the Shruti. But it will be evident when the Tanpura is on and if the singer is singing that particular Shruti, and if we are able to adjust with because if I push this bellow too hard, then what happens, along with the Shruti change, I get more sound that may disturb the artist or that may disturb the entire mood of the concert. So I have to be very, very choosy, or if I want the change in the Shruti, I have to be able to manage both, not disturb the mood of the concert, but still able to change it. Yeah. Thank you, Katti. One question. Group? Yeah. No, you can ask later, because time is running. Pardon, I didn't get your question. Can you do any harmonium Yeah. to suit the vocal voice? Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yes. All these harmoniums, see, that's why I told you before that Paris reeds and German reeds, now Indian reeds also, or there are some old Indian reeds like Valukad or Kukkad. These reeds have very soothing and round and ringing tone. So, which people use it for accompaniment. And I have not brought today the Kharj harmonium, otherwise I could have shown some Paris or German Kharj reed harmoniums. So, which are very, very, they support voice very well actually. But it is not like Sarangi. Sarangi tone you cannot bring. But of course there have been experiments by the reed manufacturers to make the sound very, equivalent to the flute sound. There are harmonium, there are reeds which give you the sound of flute. Okay. Yeah. So thank you, Katti and his group for presenting a different kind of program of Kalakar Mandali and Gokhale Institute. ನಮ್ಮ ಶೇಷಾದ್ರಿಗೌಡಗಳು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾಥಿದಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಥಿದಾರ ಆಗಿರಬೇಕು, 7.5 ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ 7.5. ಅಂದರೆ ದೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದ ಮೇನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಡ್ ದಟ್ ಹೌ ನೆರಳು ಥರ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅದನ್ನು ಸಾಥಿದಾರರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. our next program of Kalakar Mandali is on August 21st, that is on Sunday.
So we have got a different program of harmonium solo by Sri Milind Kulkarni of Pune. So he is one more exponent of harmonium player of our country who has extensively toured the whole world with eminent artists. He is coming all the way from Pune to play harmonium solo. It will be on August 21st, that's on Sunday, by Milind Kulkarni, and afterwards a tabla solo by Sri Ajinkya Joshi. So these two people are coming from Pune to perform in Hindustani Kalakar Mandali. So I thank you once again for assembling today and make this program a success. Thank you very much. Good night.